So let's see one problem in the analysis of frames by moment distribution method. So this is our given frame which is having 3 columns and 2 beams, and the whole frame is having a symmetry about the vertical axis in case of loading. So sway is not possible in this frame. There is no horizontal load on the frame. There is only a UDL of 36 kilonewton per meter throughout the beams BCD. So here first of all we have to calculate the fixed end moments, and we know that here for all the columns the fixed end moments are 0. So M of AB, M of BA, M of CF, M of FC, M of DE, M of ED is equal to 0. Then M of BZ is equal to minus WL square by 12, and M of CB is equal to WL square by 12. That is 36 into 6 square divided by 12, which is equal to 108. So M of BC is minus 108, M of CB is 108, M of CD is minus 108, and M of DC is equal to 108. Now we have to calculate the distribution factors. So as we know that here A, F and E are fixed ends, so we don't have to calculate the distribution factors for A, F and E. Then for the joints B, C and D, we have to calculate the distribution factors. And you can see that the flexural rigidity is different for beams and columns. I for all the columns, the moment of inertia value is I, and for all the beams it is 3I. So here let's calculate the distribution factors for joint B, C and D. For joint B, the two members are BA and BC. അവിടെ ബി എൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4EI by 4 is equal to 3EI, and for BC it is 4E into 3I divided by 6, it is 2EI, and the total stiffness is 3EI. Then the distribution factor for BA is EI by 3EI 0.33, and for BC it is 2EI by 3EI 0.67. Then let's see the joint C. So for joint C we have 3 members, CB, CD and CF. So we have to calculate the distribution factors for these 3 members, CB, CF and CD. For CB, the distribution, the stiffness value is 2EI, and for CF, the stiffness value is 4EI by 4, again EI. Then for CD, 4E into 3I by 6, 2EI is the stiffness. And the total stiffness is 2EI plus EI plus 2EI, 5EI. Then for CB, the stiffness is, the distribution factor is 2EI by 5EI, 0.4. Then for CF, the distribution factor is 1 by 5EI, 1 by 5, 0.2. And for CD, it is 2 by 5, 0.4. Then for joint D. Joint D യിലും നമുക്ക് ഇവിടെ 2 മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, DC and DE. So for the case of DC, the stiffness values 2EI, CD തന്നെയാണ് DC എന്ന് പറയുന്നത് 2EI ആണ്. DE the stiffness എന്ന് പറയുന്നത് 4EI by 4, which is equal to EI. The total is 3EI, and the distribution factors are 0.67 on 0.33. So after the calculation of distribution factors, we have to go for the moment distribution. ഇവിടെയാണ് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസിൽ, ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസിൽ ഓരോ ജോയിൻറ്റിലും ഒരു മെമ്പറോ 2 മെമ്പറോ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ സിയിൽ 3 മെമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് first of all let's write all the joints and the members connected to those joints. ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ജോയിൻറ്റ്സ് ആർ എ, ബി, സി, ഡി, ഇ ആൻഡ് എഫ്. അടുത്തതായിട്ട് ഓരോ മെമ്പറിലും വരുന്ന, ഓരോ ജോയിൻറ്റിലും വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം.
ഇവിടെ എന്റെ കേസിൽ എ ബി ഇസ് ദ ഓൺലി മെമ്പർ, ബിന്റെ കേസിൽ ബി എ ആൻഡ് ബി സി ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ്. ഇനി സിന്റെ കേസിൽ 3 members are there, സി ബി, സി എഫ് ആൻഡ് സി ഡി. നമുക്ക് സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എഴുതാം, സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് ഡിന്റെ അടുത്ത് എഴുതാം. പക്ഷേ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിന്റെ അടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. So just writing it at the center. Then for the joint D, the members are DC and DE. ഇവിടെ DC എഴുതി, നമ്മൾ DE എഴുതി. ഇനി next is a joint E. Then the only member is ED, and for joint F the only member is FC. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുക. ഇവിടെ A, E and F are fixed ends, so distribution factors എഴുതണ്ട, just you can put a dash. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സും കറസ്പോണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ എഴുതുക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ആണ്. അതും ഓരോ മെമ്പറിന്റെ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റും ആ മെമ്പറിന്റെ താഴെയായിട്ട് എഴുതുക. എം എഫ് എ ബി, എം എഫ് ബി എ, എം എഫ് ബി സി, എം എഫ് സി ബി, എം എഫ് സി എഫ്, എം എഫ് സി ഡി, എം എഫ് ഡി സി, എം എഫ് ഡി ഇ, എം എഫ് ഇ ഡി, എം എഫ് എഫ് സി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസിങ് ആണ്. ബാലൻസിങ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കറിയാം എ, ഇ ആൻഡ് എഫ് അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡാഷ് ഇട്ട് വെക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 0 ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, യു ക്യാൻ പുട്ട് എ ഡാഷ്. ഏതൊക്കെ ജോയിൻസിന്റെ കേസിലാണ് ബാലൻസിങ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്? എ, ഇ ആൻഡ് എഫ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്? അതൊക്കെ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ബാലൻസിങ് ചെയ്യണ്ട. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ജോയിന്റ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ ജോയിന്റ് ബി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -108 ആണ്. ബിയിലുള്ള രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -108 ആണ് നമുക്കുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെന്റ്. അപ്പോൾ ഈ 108നെ -108നെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 108 ആണ്, പോസിറ്റീവ് 108 ആണ്. നെഗറ്റീവ് 108നെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മൊമെന്റ് പോസിറ്റീവ് 108 ആണ്. ഇനി ആ 108നെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനായിട്ട് കൊടുക്കണം, ബി എക്കും ബി സിക്കും ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ. സോ 108 into 0.33 is equal to 36 and 108 into 0.67 is equal to 72. അത് രണ്ടും ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും നമ്മൾ കൊടുത്തു. ആ ബാലൻസിങ് മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. So that is the balancing moment for joint B. Joint Bയിലുള്ള -108ന്റെ ബാലൻസിങ് മൊമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 108നെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജോയിന്റ് സി. നൗ ജോയിന്റ് സിയിലുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 108 ഉണ്ട്, 0 ഉണ്ട്, -108 ഉണ്ട്. സോ ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഇസ് 0. അപ്പോൾ 0നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും 0 ആണ് വരിക. ബിക്കോസ് അവിടെ എഫക്റ്റീവ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജോയിന്റ് ഡി. ജോയിന്റ് ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 108 ആണ്. 108 പ്ലസ് 0, 108 ആണ് അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെന്റ്. അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട മൊമെന്റ് എത്രയാണ്? -108. സോ ആ -108നെ നമ്മൾ ഡി സിക്കും ഡി ഇക്കും ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ -108 into 0.67 -72 -108 into 0.33 0.36. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ബാലൻസ് ചെയ്തു. അടുത്തത് ജോയിന്റ് ഇയും ജോയിന്റ് എഫും ആണ്. അവിടെ ബാലൻസിങ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഡാഷ് ഇടാം, കാരണം ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സ് ആണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ബാലൻസിങ് ഇസ് ഡൺ. അടുത്തത് എന്താണ്? ക്യാരി ഓവർ ആണ്. ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ 3 മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
ജോയിൻറ്റ് എ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ എ ബി ആണ്. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ മാത്രമേ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാനുണ്ടോ, ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വരാനുണ്ടോ. അപ്പം എയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോവാനില്ല, ബിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ എ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബിയിൽ മൊമെൻ്റ് ഒന്നും പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡാഷ് ഇട്ടു, ബിയിൽ ഒരു ഡാഷ് ഇട്ടു. എയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മളൊരു ഡാഷ് ഇട്ടു. ഇനി ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോകാനുണ്ട്. സോ 36 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 18 ആണ് അവിടെയുള്ള ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹിയർ. സോ എന്ന് ബിയിലേക്കും ബിന്ന് എയിലേക്കുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആണ്. കാരണം ബി എൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. കാരണം ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോയി, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കൊന്നും വരാനില്ല, ഡാഷ് ഇട്ടു. ഇനി അടുത്ത കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറാണ്. സോ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് പോകണം. സോ 72 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 36 ഷുഡ് ബി ക്യാരിഡ് ഫ്രം ബി ടു സി. ഇനി സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരണം. കാരണം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോയിൻ്റ് ആണ്, ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് അല്ല. സോ സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരണം. പക്ഷേ ഇവിടെ സിയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് 0 ആണ്. അപ്പം ബിയിലേക്ക് വരാനൊന്നുമില്ല. അപ്പം ബിയിൽ നമ്മൾ 0 എഴുതി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ബി എ ആൻഡ് ബി സി. ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബിക്ക് ഉള്ളത് ചെയ്തു, ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തു. ബിക്ക് ഉള്ള രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ബി എ ബി സി, ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ക്യാരി ഓവർ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് സിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ജോയിൻറ്റ് സിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി ആണ്. സി ബിൻ്റെ കേസിൽ ഓൾറെഡി ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് വന്നു. സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോവാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നാലും 0 നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി അടുത്ത കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോയിൻറ്റ് സി എഫ്, മെമ്പർ സി എഫ് ആണ്. സി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് പോകണം. സിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് പോകണം. എഫ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ നേരെ, ആ ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ നേരെ നമ്മുടെ സിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് പോകണം. പക്ഷേ ഇവിടെ സിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് പോവാൻ ഒന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് സിയിൽ ഓൾറെഡി 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമായിരുന്നു. പക്ഷേ സിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് പോവാൻ മൊമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 0. ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ ആരാണ്? സി എഫ് ആണ്. അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് പോകണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സി ഒരു ഹിഞ്ച് പോലെ ആയതുകൊണ്ട് സിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് പോകണം. പക്ഷേ എഫിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് വരണോ? വേണ്ട. കാരണം എഫ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ്. സോ എഫിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് വരണ്ട, സിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് പോകണം. പക്ഷേ ഇവിടെ പോവാനുള്ളത് 0 ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ 0 വന്നു, വരാനൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഡാഷ് ഇട്ടു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ മെമ്പർ സി എഫ്. ഇനി സി ഡി, അടുത്ത മെമ്പർ സി ഡി ആണ്. അപ്പം സി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് പോകണം. പക്ഷെ പോകാനുള്ളത് 0 ആണ്. സോ 0 പോയി. ഇനി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് വരണം. സോ ഡിയിലുള്ളത് -72 ആണ്. സോ ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാരിഡ് ടു ഹിയർ. സോ -36 ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെമ്പർ ഡി സി ആണ്. അപ്പോൾ ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കും പോകണം, സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കും വരണം. ആ പ്രോസസ്സ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഡി ഇ, ഡി ഇൻ്റെ കേസിൽ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് പോകണം. ഹാഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാരിഡ് ഫ്രം ഡി ടു ഇ. സോ -36ൻ്റെ ഹാഫ് -18 ഇസ് ക്യാരിഡ് ഫ്രം ഡി ടു ഇ. ഇനി ഇയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് വരണോ? വേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ അവിടെ നമ്മളൊരു ഡാഷ് ഇട്ടു. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഇസ് ഓവർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്ത സൈക്കിളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? എഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു ഡു ദ ബാലൻസിങ്. സോ ബാലൻസിങ് ചെയ്യാൻ എൻഡ് ബാലൻസിങ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ബിയിലാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? ഇല്ല. ബിയിൽ ഒരു സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മൊമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനൊന്നും തന്നെ ബാക്കിയില്ല. സോ 0 0. ഇനി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിയിൽ
ടോട്ടലി ഉള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് 36 മൈനസ് 36 0 ആണ്. വീണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. സോ 0 0 0. ഇനി ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഒന്നുമില്ല ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ. സോ 0 0. ഇനി ഇയും എഫും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സ് ആണ്. സോ ഒരു സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തീർന്നു. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ iteration here and find the total moments at each member. Just add ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. So MAB is equal to 18, MBA is equal to 36, MBC is equal to minus 36, MCB is equal to 144, MCF is equal to 0, MCD is equal to minus 144, and MDC is equal to 36, MDE is equal to minus 36, MED is equal to minus 18, and MFC is equal to 0. So we have done the final moments calculation also. Now we have to draw the bending moment diagram. I have roughly drawn the bending moment diagram. Bending moment diagram എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ആസ് യൂഷ്വൽ ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ BC CD ഇവിടെ മാത്രമേ ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നുള്ളൂ. അതും അതിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ്സ് WL²/8 ആണ്. UDL ആയത് കാരണം പാരാബോളിക് ആണ്. സോ WL²/8 is equal to 162. അത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഓരോ ജോയിൻ മൂവ്മെൻറ്റും ഓർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ, സൈൻ നോക്കണ്ട. അഗെയിൻ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് join the ordinates and draw the bending moment diagram.